സലീം അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷകർ, സംഘാടകരെ പോലെ നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ആവേശം നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രഗത്ഭനായ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേരും. ಸಮೃದ್ಧ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನಾಡುಕಟ್ಟಲು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನನಾಯಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇಶವೇ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗಿದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ പളിങ്കണ്ട തലയിൽ വിഷം കലർത്താനും ചെളി പുരട്ടാനും ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉച്ചയിസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദർശപ്പടയണി ആവേശക്കടലിലമ്പമായി നിലക്കാത്ത അലയൊലിയായി പാരാവാരം പോലെ ഒഴുകിപ്പറന്ന ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ നായകൻ, സത്യസരണയുടെ പൈതൃകത്തിന് പടച്ചട്ട കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർത്ത് ശംസുൽ ഉലമയുടെ രാജപാത സംരക്ഷിക്കാൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കത്തിച്ചു വെച്ച ആത്മീയ പ്രകാശം കത്തിപ്പടർത്താൻ കാലം നിയോഗിച്ച കപ്പിത്താൻ സയ്യിദുൽ ഉലമ ഒരക്കൽ തങ്ങൾ ബിസ്മില്ലി തുറന്നുവിട്ട സുന്നി പടയണിയുടെ തേരാളി, ആദർശ ശക്തിക്ക് കരുവീട്ടി കാതലിന്റെ കരുത്ത് നൽകിയ ഉമ്മത്തിന്റെ സുൽത്താൻ സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുഹമ്മദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. തങ്ങളെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങയെ കേൾക്കാൻ ജനലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആവേശത്തോടെ അങ്ങയെ അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായ തീരുമാനത്തോടെ ഈ സമ്മേളന നഗരി കാതോർക്കുകയാണ്. The most precious diamond of Indian Muslims, the president of Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama, सुन्नियों की शेर, अहल सुन्ना की शान, हमारा दिलों की जान, हम सबका पहचान, अल्लामा व मौलाना सय्यदुल ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನಸಾಗರ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಅನರ್ಘ್ಯ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ, ಆ ಅಮೋಘ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಈ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ದೇಶದ ಅಶಾಂತಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಆದರ್ಶ ನೌಕೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಡಲಬ್ಬರದ ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ನಲ್ಮೆಯ ನಾವಿಕ, ಯಮನಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಮುದ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಸಂಶುದ್ಧತೆಯ ಅನುಪಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ನೇತೃತ್ವ, ಯಾವ ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಬಗ್ಗದೆ ಜಗ್ಗದೆ ಕೂಗಾಡದೆ ಎದುರು ಬರುವ ಆರೋಪ ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವೆಂಬ ವಜ್ರಾಯುಧ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧೂಳೀಪಟಗೊಳಿಸುವ ಆದರ್ಶ ವೈರಿಗಳ ವಿತಂಡವಾದಗಳನ್ನ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಆದರ್ಶ ಹುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬರುವ ತೆರೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ, ವಜ್ರ ಸಮಾನ ನಿಲುವಿನ ಸಮಸ್ತವೆಂಬ ಆದರ್ಶ ಪಡೆಯ ಆದರಣೀಯ ಸಯ್ಯಿದರು, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೈಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಸಮಾಧರಣೀಯರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಉಲಮಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಳ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ഖുലൂ തക്ബീർ, ഖുലൂ തക്ബീർ, ഖുലൂ തക്ബീർ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه
وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى التي ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني أوصيكم إياي بتقوى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا. ബഹുമാനാദരവുള്ള പാണക്കാട് സ്വാഗത ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ കാര്യദർശി ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലികുട്ടി മുസ്ലിയാർ, സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് എം ടി അബു മുസ്ലിയാർ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ ട്രഷറർ കൊയ്യോട് മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ, കർണാടക സ്പീക്കർ യു ടി ഖാദർ സാഹിബ്, കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള വേദിയിൽ പുരുഷരായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ മുശാവറ അംഗങ്ങൾ, സമസ്ത കേരള അംഗങ്ങളാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ പോഷക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരാവുന്ന സാദാത്തുകൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രഗത്ഭരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, മറ്റ് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിലൂടെ സംബന്ധിച്ച സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ മക്കൾ, ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ആരും വെറുപ്പൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് വലിയൊരു ചിലവ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വലിയ പിരിവൊന്നും എവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ കളക്ഷൻ കൂടി അത് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടണം. അപ്പം അതിലെല്ലാവരും സജീവമായി കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ മുഖ്യമന്ത്രി, അതുപോലെ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്ന് വികായ വളന്റിയന്മാരുടെ സമർപ്പണവും നടത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അവരോടൊപ്പം കർണാടകയിലെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുമ്പായി കൊണ്ടിട്ട് ആദ്യമായി ഉണർത്താനുള്ളത് ഈ ആവേശം അത് നിലനിൽക്കണം, ഖിയാമത്ത് വരെ നിലനിൽക്കണം. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് മഹാന്മാരാവുന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം. ഇതിനോടുള്ള മഹബത്ത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനിൻ്റെ ഷിയാറുകളെ തഅ്ലീം ചെയ്യുക എന്ന വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്. ദീനിൻ്റെ ഷിയാറുകളാണ് ദീനിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനകൾ. അപ്പൊ ദീനിന്റെ ഷിയാറുകളെ തഅ്ലീം ചെയ്യുക മനുഷ്യന്റെ തഖ്വ അളക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയതായ അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം തഖ്വ ഉണ്ട് എന്ന് അളക്കപ്പെടാൻ പറ്റണമെന്ന്.
ദീന്റെ ഷിയാറുകളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷിയാർ തന്നെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. അപ്പൊ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടുള്ള നിഷ്കളങ്കമാവുന്നതായ അതിനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് ബഹുമാനമാണ്. വലിയ പ്രചരണമൊന്നുമില്ലാതെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന സാദാത്തുക്കൾ, അതിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ, അതിൻ്റെ ഉമറാർ, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ അതിൻ്റെ നായകന്മാർ, ഇവരോടൊക്കെയുള്ള ആ മഹബത്ത്, ആ ആദരവിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും വലിയ പ്രകടനമൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. സമസ്ത കേരള ജമി എത്ര സാഹസം സഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നമ്മൾ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അത് കേരളക്കാരാകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഈ കർണാടകയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവരൊക്കെ ആവേശം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്കൊരു സമ്മാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് 100ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടത്തപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇതുപോലുള്ളൊരു സമ്മേളനം നടത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ 100ാം വാർഷികത്തിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയെന്നുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കടലിലൊക്കെ മുസലിട്ട് നിൽക്കേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ മുസലിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും നമ്മളെ സമ്മേളനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആ ശക്തിയാണ് ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചു പോകുന്നത്. അത് എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയാലും, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് വന്ന് പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങളത് വിജയിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പ്രകടനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമാവുന്ന ഒരു തത്വങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരമാവുന്ന ഉന്നതമാവുന്ന മൂല്യങ്ങൾ, അതിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇഖ്ലാസ് തന്നെയാണ്, മറ്റൊന്ന് നല്ല നിയ്യത്ത്, മറ്റൊന്ന് സുഹൃദ്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ല. അത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനാണ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അന്ന് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ആലോചിച്ച് ചെയ്താണത്. കാരണം അതൊരു ഇലാഹിയായ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಯುವ ಜನರ ಆವೇಶ, ಸಮೃದ್ಧ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರುಣಾಳ ಕನಸು ಕಂಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಜನನಾಯಕ, 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ತೀವ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟ ಆ ಹುಡುಗ ನಂತರ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ದಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವ ಹಡಗಿನಂತಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಟೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರೆದ ಬಿಟ್ಟ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಮಸ್ತನ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗಿದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ശക്തി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം.
അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട സഹായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു തരുകയും വേണം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നോവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ആരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഈ ശക്തിയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ആർക്കും തന്നെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം, ഈ സമുദായം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഇതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ളതായ തകരാറ് സംഭവിപ്പിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനുള്ളവര്, ഇതുപോലെ ഒരു സമ്മേളനം ജനുവരി 4-ാം തീയതി ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെച്ച് കൂടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ SKSF-ന്റെ സമ്മേളനം, 35-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം. അപ്പൊ അതിന് വെച്ച് നിൽക്കുള്ള ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതും തന്നെ ഇതുപോലെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സന്നദ്ധരാവണമെന്നും അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ദീനിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രത്യേകമാവുന്ന ഒരു മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്, അതിനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മളെ മഹാന്മാരാകുന്ന നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാർ, മുൻകഴിഞ്ഞ നമ്മളെ മഹത്തുക്കളാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഉത്ഭവം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട MD ഉസ്താദ് ഇവിടുന്ന് വിവരിച്ചു. ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിന് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അതിനിവിടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മഹാന്മാരാകുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതിനിവിടെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്താണ് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഇസ്ലാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നത്. മഹാന്മാരാകുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്ത വിശുദ്ധമാവുന്ന അഖീദ, ആ അഖീദന്റെ തുടർച്ചയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയത്. ശരീഅത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. മഹാന്മാരാവുന്ന മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശരീഅത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ശരീഅത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അവരുടെ ശരീഅത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള ശരീഅത്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമാവുന്നതായ അവധികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശരീഅത്ത് അങ്ങനല്ല. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും കാലികമാവുന്ന ഒരു ശരീഅത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശരീഅത്ത്. അപ്പോ ആ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ആ തുടർച്ച തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ അഖീദ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തന്നെ വിദഗ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. മഹാന്മാരാകുന്ന സഹാബത്തിൽ നിന്ന്